अल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। महबूब दीदन द पारा ज़माशर द खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़माशर द खुशालेगम च दिल बर पकिली देशी द महशर अख्तर जमाले। द जानान प मेहमाने की बदज़ल वख़ीउरी तेकड़म। द जानान प मेहमाने की बदज़ल वख़ीउरी तेकड़म प मौला मिद कसम वी शक़ी हुनर जमाले। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा। लुगे लुगे कड़म शनसिम मिदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुन कड़ी रब। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुन कड़ी रब। हर नफस कसम पर अब तान क़ुरबान महबूब। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार। विधि तकरार बडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इज़्ज़तमंदो व शरानो व शरानो रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र न दी चुमुंगा तासे दौड़ जहान द सरदार आखाए नामदार दखल उम्मत गमफ़ार अखबल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक मियाश चिदा तेरे दो बांधे दा अक्सर हिस्से तेरह शुआ। और आगा अशरद माफ़िरत चिदा आगा शुरू दा और ख़त्म दो दा। आखिरी अशरत चिदा नु दा डेरा द इज़्ज़तुनो बरकतुनो दा अल्लाह जल्ल जलालुहु द खुसूसी रहमतुनो द लुट के दो अशरा दा। पदे अशरा की मोमिनान मुसलमानान ज़ै फ़ज़ै बांधे द एतिकाफ़ नियत का एतिकाफ़ तकीनी। और पदे आखिरी अशरा की द अक्सर और रिवायात के मुताबिक अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु शबद क़द्र पटकड़े दा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर तफ़सीर कबीर की लिखी दे आयत करीमा पर शान नुज़ूल के
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په وړاندې د بنی اسرائیلو د یو عابد او زاهد تذکره وشوه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د هغه عابد او د هغه زاهد په هغه شب و روز عبادت باندې د خپل امت د پاره حضور مغموم شو، خفه شو چې هغه به د ورځې د شپې ټوله شپه الله ته ولاړو عبادت به یې کو او د ورځې به یې د سهار نه واخله تر ماښام پورې د الله په لار کې جهاد کو. زر میاشتې د هغه دا معمول و، د شپې م عبادت او د ورځې م عبادت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې د دا خبره واورېده نو حضور د خپل امت دپاره غمجن شو، ځکه د مدینې منورې د کریم آقا مبارک شفقت او مهرباني دا وه چې حضور غوښتل دا چې زما امت چې دی دا په اجر کې د نورو امتونو نه زیات دي. زما امت چې دی د دې عبادت د نورو امتونو د عبادت نه سوي په اجر کې الله والا اجر ډیر ورکي. زما امت د نورو امتونو نه وړاندې جنت ته داخل شي او زما امت د نورو امتونو نه په فضیلت او په مرتبه کې سیواوي. د خپل کریم آقا د دې خصوصي شفقت او مهرباني او رحمت په بنا باندې حضور د خپل امت په حق کې انتهایی خفه شو. چې کله حضور مغموم شو نو دې مبارک هغه هستی ده چې کریم آقا مبارک کله اسمان طرف ته ګوري الله وحی نازلوي فلنولینک قبلة ترضاها. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سترګو مبارکو نه اوښ کیږي، الله جل جلاله جبرائیل علیہ السلام را لیږي. جبرائیل لاړ شه تپوس وکړه محبوب علیہ السلام سترګو نه ولې اوښکې روانې دي. عائشہ بی بی یو ځل حضور ته فرمایي چې قربان شم درنه ما ولیده چې ستاسو زړه کې کوم خیالم راځي او ستاسو خواهش راځي الله جل جلاله هغه خامخا پورا کوي. دا د حضور مرتبه ده. نو په دې وجه باندې چې حضور علیہ السلام د امت په حق کې خفه شو چې زما د امت خو دومره عمرونه هم نشته. الله کریم جل جلاله جبرائیل امین نازل کو او جبرائیل امین راغې او هغه دغه آیات کریمه راوړه انا انزلناه فی لیلة القدر. مدینه منورې کریم آقا مبارک ته تسلی ورکړه چې مخه فکیږه ستا امت له موږ یو داسې ساعت ورکړی دی، یو داسې شپه ورکړې ده که په هغه شپه کې دوی لږ عبادت هم وکړو د دغې زرو میاشتو د عبادت نه افضل او بهتر دی. همدا امام رازی په تفسیر کبیر کې دویم روایت را نقل کوي د حضور په وړاندې د بنی اسرائیلو د یو عابد تذکره وشوه او دا شمعون یا سمعون نوم د حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې چې دا بنی اسرائیلو یو بادشاہ او دنه الله په یو خبره باندې راضي شو. الله جل جلاله ولا دغه نبی په زبان باندې خبر راولېږه چې لاړ شه او دته ووایه چې ته څه غواړې، ته څه غواړې چې زه تاله درکړمه. نو هغه وایي چې زه دا غواړم چې مال الله ډېر عمر راکړي، مال الله ډېر بچي راکړي او بیا د یو یو بچي سره زه د الله په لار کې جهاد کوم او هغه بچي شهادت بیا مومي او بیا مالم الله جل جلاله شهادت راکړي. دا دعا الله قبول کړه. روایت کې راځي چې دل الله جل جلاله زر بچي ورکړل. دی به د هر میاشتې به دی د خپل بچي سره جهاد لته او د الله په لار کې به جنګېده او هغه بچي به د شهادت رتبه موندله. زر وانو بچو سره د الله په لار کې جهاد وکړو، زر وانه بچي شهیدان شو او په آخره کې دم د الله په لار کې په جهاد کې دتم د شهادت مقام او رتبه ملو شوه. نو چې عزتمندو سوچو کې د شهادت رتبه خو عامه رتبه نه ده، د شهادت مقام ډېر لوی دی. حضور فرمایي په جنت کې به څوک د واپس راتلو تمنا نه کوي
حق ولی وی او که عوام انسانی خود واپس راتلو تمنا به نه کوي د مرګ سختی به ورته پته وي چې د مرګ دا سختی دومره ده که زه دنیا ته لاړ شمه نو د الله جل جلاله د بندګۍ موقع خو به راته نورم میلو شي خو مرګ خو پکې بیا شته دی نو د مرګ د سختۍ نه به څنګه بچ کېږم نو د مرګ سختی چې را یادوي د ده به زړه نه کېږي بیا حضور فرمایي یو شهید به دا وي یو شهید به وي چې هغه به تمنا کوي یا الله ما بیا دنیا ته بوزه یا الله زه بیا ستا دشمن سره ستا د دین د دشمن سره وجنګېږم زما وجود بیا چې کوم دی ټوکړي ټوکړي شي زما وجود نه بیا وینې روانې شي زما وجود بیا چې کوم دی هغه په غشو په نیزو باندې زخمی زخمی شي او په دغه حالت کې زما ساوزي د شهادت لذت حضور فرمایي دومره ډېر دی د شهادت د مرګ خوند دومره ډېر دی چې شهید بال ته بیا بیا تمنا کوي یا الله ما بیا دنیا ته بوزه چې شهید شم ما بیا دنیا ته بوزه چې شهید شم مال بیا جون راکړه چې زه شهید شم د هغې وجه به دا وي چې د شهادت د دې مرګ لذت دومره ډېر دی چې د هغې خوند د وجې نه به علاوه د شهید نه بل څوک تمنا نه کوي مګر شهید به کوي چې یا الله ما بار بار بوزه او د هغې تمنا عزتمند وجم ده د هغې تمنا وجم دا وجه دا ده چې انسان کله د الله په لار کې هسې خو د مرګ سختۍ ډېرې زیاتې دي څوک ته نه الله دې مونږ او تاسو ته اساني کړي خو د شهادت دی مرګ داسې مرګ دی چې په دې کې انسان د دغې خپلو سختو باندې نه پوهېږي دته الله جل جلاله د روح قبض کېدو نه وړاندې هغه خپل نعمتونه وښایي او چې کله دغه نعمتونه الله کریم جل جلاله ازلي او ابدي ته وښایي دی په هغې کې دومره مستغرق شي دومره ورډوب شي چې د دې زخم دته پروام نه چې ما باندې مونږ خو ګورو چې د جسم کټ شو د جسم ګولو باندې سورې سورې شو د ده نه وینې روانې دي دته په تکلیف څومره ډېر وي خو تکلیف ځکه نه چې دی په هغه نعمتونو کې مستغرق شي څنګه چې یوسف علیه السلام مبارک ته زنانه د مصر ګوري نو د یوسف علیه السلام حسن دومره ډېر و زنانه صنف نازک دی لګیا دي چړې ور سره دي دغه میوو په ځای باندې په خپلو ګوتو په خپلو لاسونو باندې چړې راخ کړلې او لګیا دي د هغې ګوتو نه وینې روانې دي نو صنف نازک دپاره خدا ډېره سخته مرحله ده سړی هم داسې کار نشي کولی چې هغه ځان له په خپله ګوتې پرې کوي او د هغه پروا نه مګر دا زنانه وې زنانه کمزوري مخلوق دی زنانه وې مګر څه کوي بیا هم د دې پروا نشته چې زمونږ د لاسونو نه وینې روانې په هغه زخم د سره پوهېږي نه ولې نه پوهېږي مخامخ د یوسف علیه السلام حسن نو د یوسف علیه السلام حسن دومره ډېر چې دوی هغه حسن کې دومره مستغرقې شوې چې په خپلو ګوتو پرې کولو باندې پوه نه شوې نو بیا د هغې رب لا یزال حسن چې د چا د حسن عالم دا دی چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي الله به ورته وفرمایي ای جنتیانو اما چې کومه وعده تاسو سره کړې وه هغه وعده تاسو حق بیا مونده ټول جنتیان به چې کوم دی په یو اواز باندې وایي قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا او یا الله مونږ حق بیا مونده تاسو وی یا الله جل جلاله ستاسو د طرف نه وعده وه چې جنت به وي نعمتونه به وي حورې غلمان به وي قصور به وي انهار به وي دا هر څه نعمتونه یا الله جل جلاله موجود دي دا ټول نعمتونه مونږ ته مخامخ دي چې ناڅاپه به الله کریم جل جلاله په دغه ټیم کې بلا حجاب بلا پرده برب لا یزال دی جنتیانو خپل دیدار ورکی نو دا دیدار به داسې وي چې حدیث الفاظ دي چې دوی کله دا جنتیان ټول ولاړ وي د جنت نعمتونه به وي دوی به خوشحاله وي چې دا کومه عجیبه عجیبه نعمتونه دي دا کوم ناشنا نعمتونه دي مګر چې کله رب خپل دیدار ورکی او دی څنګه وګوري فیرفع رؤوسهم دی خپل سرونه پورته کی او څنګه سرونه اوچت کی فاذا هو الرب ناڅاپه به وګوري چې الله جل جلاله دیدار وشي نو د دې دیدار خواږه به څومره د دې دیدار خواږه به داسې وي چې دوی کله الله جل جلاله طرف ته وګوري الله به سلام وکي السلام علیکم یا اهل الجنه الله په ټولو جنتیانو باندې سلام واچي د دې سلام او د دې دیدار به دومره خوږوالی وي حضور فرمایي چې څنګه جنتیان وګوري دوی نه به د جنت ټول نعمتونه هیر شي نعمتونه به هیر شي مکمل طور باندې او دوی به د الله په دغه دیدار کې مستغرق شي د الله په دیدار کې به دوی نه هر څه هیر شي او په دې لطف کې په دې سرور کې او په دې مزه کې او په دې خوند کې زمانې به تیر شي وختونه به تیر شي چې کله دوی د الله د دیدار د دغه یو جلک د دیدار نه کله دوی را بیدار شي
د دغه لطف او مزه او خوند نو دوی بټول په یو आवाज باندې وایي چې یا الله دا جنت واپس واخلا، یا الله دا حور قصور مون نه دی پکار، دا نعمتونه مون نه دی پکار، دا یو سیز مون نه دی پکار، خو صرف یو ځل را خپل دیدار مبارک بیا راکا. دومره بد الله جل جلاله د دیدار خوندي، دومره بد الله جل جلاله د دیدار مزوي. په دې وجه باندې عزت مندو دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دغه امت باندې الله جل جلاله کرم وکړ. نو د شهادت مرتبه چې د لویه مرتبه ده، نو چې کله یو بچی شهید شي، دو بچی شهیدان شي، درې بچی شهیدان شي، درېم نه څلورم نه پنځم نه لسم نه زر بچی شهیدان شي، او بیا د هغې سره انسان ته په خپل هم د شهادت رتبه او مرتبه ملو شي، نو تاسو خپل باندې سوچو که دا څومره لوی اجر دی د الله په حضور کې، دا څومره لویه مرتبه ده د الله په حضور کې. نو چې کله دا خبره د حضور په وړاندې وشوه، حضور وکړه دا خبره صحابه په وړاندې وشوه، نو صحابه غمجن شو، وی یا رسول الله زمونږ خو عمرونه ډېر زیات کم دي، نو زمونږ بچي به څومره وشي؟ 3 به وي، 5 به وي، زیات نه زیات 10 به وي، او بیا زمونږ عمرونه څومره کم دي، زمونږ خو 100 عمر په ماشوموالي کې تیر شي، 100 عمر بیمارو کې تیر شي، 100 بوډاوالي کې تیر شي، 100 وخت کې مونږ اړو عبادت چې کم دی هغه څه کما کولی نه شو. نو دا دومره لوی اجر، دا دومره لویه مرتبه، دا خو بني اسرائیل او دغه عابد او زاهد یوړه زمونږ دپاره خو نشته. بیا نو صحابه خو حریصو، خو په نیکۍ کې دا به نه وي چې یا رسول الله مونږ دپاره د مال ډېر سوال وکړه چې مال داسې وي، نه د دې هغې غمجنتوب په نیکۍ کې. یا رسول الله که زنانه وې صحابیات وې نو د هغې حرص هم دا و چې یا رسول الله صحابه چې کوم دی ستاسو سره نمبر یوړه، کله جهاد لځي، کله تاسو سره جماعت کې ناستي، نو دوی خو نمبر یوړه مونږ کورونه کیو، مونږ لم چې کوم دی دغه اجرونه پکار دي. دا د صحابیاتو حرص و، د صحابو حرص دا و چې یا رسول الله دا خو چې کوم دی نو هغې خلکو نمبر یوړه، دا خو د هغې هغه مقام او هغه مرتبه، نو مونږ به څه کوو؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک غمجن شو چې ناڅاپه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی او دغه خوشخبری راوړه، زیرې راوړه چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. اے محبوب علیه الصلاۃ والسلام مه خفه کېږه، مونږ ستا امت له یو شپه داسې ورکړې ده چې په دغه شپه باندې مونږ قرآن نازل کړی دی، ما خپل کتاب په دغه شپه باندې نازل کړی دی، او د دې قرآن او د دې کتاب هغه برکات او ثمرات څومره دي هغه تاسو ته بار بار ویلي شوي دي، او چې په کومه شپه باندې مې نازل کړی دی نو هغه شپې له څومره الله عزت ورکړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر، دا ما په شپه د قدر باندې نازل کړی دی، او هغه د قدر شپه هغه څومره د هغې مرتبه ده، خیر من لیلة القدر خیر من الف شهر. اے مدینه منورې کریم آقا صحابو ته خوشخبری ورکا چې هغه عابد او زاهد زر میاشت کم عبادت کړو، او په دې زرو میاشتو کې هغه د الله کریم جل جلاله کوم رضا حاصله کړې وه، او د هغه زر بچي شهیدان شوي، بیا هغه ته په خپله باندې شهادت ملو شوی. محبوبه د امت له دې دا زیر ورکا چې ستاسو امتی د رمضان المبارک په دغه میاشت کې د قدر په شپه کې 1 ساعت زما بندگیو کی، 1 ساعت زما عبادتو کی، نو دا ټول 1 ساعت عبادت د دغه زرو میاشتو د عبادت نه افضل او بهتر او غوره عبادت دی. بس عزتمندو بنده نور غواړي څه؟ دا د حضور خاطر دی، دا د حضور برکت دی چې د حضور د خاطره مونږ او تاسو ته هر څه ملو شوي دي، هر نعمت ملو شوی دی، هر خوشحالي ملو شوی ده، او د رمضان المبارک غوندې ښکلې میاشت ملو شوه، د رمضان المبارک غوندې ښکلې میاشت ملو شوه. بیا په دې کې هغه ساعتونه مونږ ته ملو شو چې په کوم ساعت کې اگر چې زمونږ نه پټ دی، دا د الله کریم جل جلاله په دې کې یو راز دی چې اسم اعظم خپل په خپلو نومونو کې پټ کړی دی، اسم اعظم په خپلو نومونو کې پټ کړی دی، دا د الله راز دی. اولیاء په خپلو بندگانو کې پټ کړی دي. ضرور نه دا چې الله ولی بیا به خامخا تا د ظاهر وي، حاضر مجمع کې به داسې خلک وي چې د هغې به الله په نظ مقام او مرتبه وي. موته به عام ګڼو. حضور فرمایي رب اشغث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی الله لابره. ډېرې پیرې یو سړی به داسې وي په ظاهري شکل و صورت به یې ته په کورم پرې نه دی،
حجره باندې مې پرې نک دی مگر د الله په نس باندې بداغه مقام کم مقامی لوقسم علی الله الابرا که په الله باندې یو خبره قسم وخوري چې خدای دا کار داسې وکړه الله به خامخا کار هغه څه کوي. نو اولیاء پټ کړي دي په خپل بندگانو کې، اسم اعظم پټ کړي دي په خپل اسماء الحسنا خپل نمونو کې، همدارنګه په جمعه کې هغه ساعت چې هغه عبادت والا ساعت د قبولیت والا ساعت دی. حضور فرمایي جمعه کې یو داسې ساعت دی چې په هغه ساعت کې الله خامخا دعا قبلوي. خدا ساعت موت ته پته نشته چې کم دی، مانځنه مخ کې دی مانځنه رستو دی، کم وخت کې دی دا موږ ته پته نشته. علما خپل ته ذکر کړی دي، خپل مشاهدات ذکر کړی دي، مگر موږ ته پته نشته یقیني چې دا کم ساعت دی. همدارنګه الله کریم جل جلاله صلات وسطا چې پاغه کې غالب ګمان داد چې د مازیګر منځ دی، مگر بیا هم چې کم دی غیب منزلو کې پټ کړي دی د دې د پاره چې تاسو سوي چې تاسو دغه جستجو وي، تاسو طلب وي د عبادت. همدارنګه ليله القدر چې د شپه د قدر په دغه ورځو شپه اخیری اشاره کې پټ کړي ده د دې د پاره چې تاسو هر شپه د الله جل جلاله په عبادت کې تیر کړئ. نو دیو جن عزت مندو چې یو شپه بیا د خلکو هغه طلب ني شپه دې د پاره پکې پټ کړه چې هر یو شپه تاسو په دې طلب کې تیر کړئ، په دې رضا کې تیر کړئ. مرګ زکه پټ کړ مرګ سات چې تاسو هر سات د الله نه یرینا او د خوف خدا د وجنا زما بندگی وکړئ. تاسو سره یره دی چې ما ته پته نشته زما مرګ چې کوم دی کال پس دی که ګنټه پس دی که 10 کاله پس دی که 50 کاله پس دی. نو په دې وجه دا الله حکیم ذات دی او دا الله چې کوم دی یو فعل چې دی دا د حکمت نه خالی نه دی. نو مونږ او تاسو له پکار دی چې دغه مبارک او دغه خیسته او خپل شپو نه فائدہ واخلو. اخیری شرم را روانه ده چې پاګه کې یو دا چې هر شپه اختر دی، هر شپه د الله د رحمت د لټکولو شپه ده او هر شپه د الله جل جلاله د طرفنا یو ډیر لوی اجرونه او ثوابونه دي چې داغه په هر شپه کې الله بشمار خلق د کم دی هغه د سنا د ګنا نه بیا ورپسې چې کم دی سره روانه ده، بیا ورپسې هغه جمعۃ الوداع روانه ده، بیا ورپسې چې کم دی سدي د اعتکاف د خپل مبارک ورځو کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې چا د الله د رضا د پاره یو ورځ اعتکاف وکړ چې د نفلی اعتکاف وي، یو ورځ اعتکاف د الله د رضا د پاره وکړ، الله بددو د جهنم پمینس کې 1500 خندقونه قائم کی چې د یو خندق فاصله با د زمکه او د اسمان پورې وي. چې چا د الله د رضا د پاره وکړ نو چې بیا یو انسان لس ورځې راشي د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت هم دي دته سنت اعتکاف وي او دغه لس ورځو کې د الله د رضا د پاره کینی ګرمۍ پروا نه ساتي ولدا ګرمي د جهنم د ګرمۍ نه زیات نه ده، دا شدت او سختی داغه نه زیات سخت نه ده چې پکم معمولی ګرمي باندې ته الله دغه لوی ګرمۍ نه بچکای د جهنم د ګرمۍ نه دی بچکای. زکه عزت مندو دا ډېر مبارک ورځ شپې دي، اخیری عشره عمره روانه ده، زمون رمضان المبارک میاش په تیرې دو کې دا اخیری حدیث درته وایم چې چانه دا میاش د سه 13 شوا او د پک الله جل جلاله رضا نکو نو دې د اغه وعید د لاندې راغې چې داغه نخلاصې دل نشتا چې کله جانان مبارک ویلی دي چې دا کار داسې دی بیا پک دویمه خبره نشتا. ایو کس لګیو په غس لاس باندې د حضور په وړاندې روټۍ خوړه، حضور ورته فرمای په خیلاس باندې خورا، نو هغه د تکبر نه زما خیلاس کار نه کوي، یعنی دا د خلیل زینا وایي په کار نه کوي مطلب دا چې دې باندې روټۍ نشم خوړلې خلیل نه زی. حضور ورته فرمایله همداسې ده دا نزی دی خلیلا. صحابه فرمایي چې تر مرګ پورې فما رفع يده الى فيه، تر مرګ پورې دې سړی بیا د الله خپل خلی ته نه دی نږدې کړي، دا لاس بیا د دوه مل ته پاتې شوی دی چې د حضور په وړاندې وي د لاس بره نزي. حضور ورته فرمایي همداسې ده بره نزي. دا د الله د دوستانو اولیاء ول الله دا مقام او مرتبه ور کړی دا چې هغه فرمایلی دی الله یو دوست روانو په لار باندې او تینده کې والده چې تینده کې وو نو وی چې یاره پته نشتا چې ته کانه کته لرګي او کته سبل سشه زما په سره ولګي دي سبا چې خلک روانو غر باندې نه یو سیزو چې وی قتل یو طرف کانه بل طرف لرګيو بل طرف یو داسې سیزو چې دی فیصله نشو کولای چې دا څه شي دی وایي دې باندې داسې سیزو
دی خلکو فیصله نشو کولی دا سدي دا د الله د ولی گفت و گفته او گفته الله بود گرچه از القوم عبدالله بود چې دوی سوایلی دي د خدای زبان نه اومغه بیا شوی دي اومغه بیا شوی دي الله جل جلاله بیا غس کړی دي او دا حدیث دی لاقسم علی الله لا بر نو زکه عزت مندو چې حضور فرمایلی دي چې دا سدا به بیا غیر رسول خلاصې دی نشي ابو هريره سراغه وی قربان زما مور ته دعا وکړي چې ایمان راوړي دا سه خبرې کوي په ما باندې بده لګي حضور علیہ السلام لاسونه مبارک پورته اللهم اهد ام ابي هريره یا الله دا ابو هريره مور ته هدایت ورکا ابو هريره سے فرمای د دې خبر ویلو زما منډه کولو منډه می والي کورتا او چې په کور باندې څنګه ور داخلي دما وی مور را आवाज راکړه چې بچي لږ صبر وکا وی لږ وخت څنګه لږ وخت تیرې دا مور می دیوال چې کم دې دروازه کلاو کړه او ماته وی چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله ما بند کورته والدا او ما ته پته و حضور دعا وکړه بس قبول ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث ده صحابه فرمای حضور منبر باندې یو قدم واغست او وی فرمایل چې امین بای دویم قدم واغست او وی فرمایل چې امین بیا دریم قدم واغست او کې ناست حضور وی فرمایل چې امین وی مونږ ته پوسو کو قربان تاسو نن خلاف معمول او کار وکړه قربان مونږ له دې وضاحت وکړي چې دا تاسو څنګه وکړل وی حضور علیہ السلام مبارک ماته مونږ ته فرمایل چې اوس درنګ سات جبرائیل راغی او ماته وی چې هلاک شاغه انسان چې د کوم انسان په وړاندې ستا نوم واغستی شي او هغه په تا باندې درود نه وي دیو جن عزت مندو چې کلم د دوانو جهانو د سردار نوم واغستی شي نو صلی الله علیه و آله وسلم ضرور وای وایګه دې باندې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نوم مبارک واغستی شي یا غي مبارک طرف ته اشاره وشي او دا سلو مو وای یعنی پټ مو وای دا په مدم आवाज باندې وای چې څنګه د حضور نوم واغستی شي نوم د نوم غستو سره په کار داله چې چا نوم واغسته چې ډایرکټ ستا په مخ باندې د عشق او د محبت اثر راشي ته بالکل په یو جوش کې په یو جذبه کې په یو عشق کې په یو مینه کې په یو کیفیت کې په یو ډیر ناشنا انداز کې صلی الله علیه وسلم وایګه دې باندې انسان نه چاغه په باندې یو کیفیت راشي چې مخامخ سړی ته پته ولګي چې په دې سړی دا نوم څومره خوږ لګي دا نه چې د حضور نوم واغستی شي ته پته مونږ لګي څه چلو شو چاوه محمد ته ډاری کوې صلی الله علیه و آله وسلم ته لطف وګوره په دغه وخت کې ته سرور وګوره ته بیا خوند وګوره ته مزه وګوره بیا طالب مزه در کې هغه خپل کیفیت او چې کوم مخامخ انسان دی پاغه به یو کیفیت تاریشي د چا په وړاندې د چا ذکر وشي او پاغه خو لګي پته لګي کنه چې خو لګي دو چې د حضور غلام او شک ځان ته په کار دا چې ستا ډایرکټ کیفیت بدل شي ستا حالت بدل شي مسلمان نه دا شی لاړه بس مسلمان نه د دې جذبې نوم او نشان رو ختميږي د حضور خلاف خبره کیږي دغه پروا نه خپل ځان خلاف یو په اشاره کې نشي برداشت کوله تب ورته ما خدا سي سنو ویلې نه زستا خبرو نه پوښوم دا سی وای کنه وای زستا خبرو انداز نه پوښوم نو په خپل ځان خلاف د خبرو انداز نه پوهیږي د حضور خلاف خبره راشي سر ټیټ کې د حضور په علم غیب په خلق لګیای ته سر ټیټ کې د حضور په تصرف او اختیار کې خلق خبرې کوي سر ټیټ کې دا سه وخت عزت مندو سر ټیټول چاره وستي دي یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زکه عزت مندو و یو چې تاسو نوم مبارک ذکر شي او په تاسو باندې څوک درود نه وي یو خبره درته مسله بیان کم بعض خلک کی خپل نوم سره محمدی داغي صلی الله علیه و آله وسلم ناغي څه چلو کی دا محمد چې په انګلیش کې لیکي نو هغه نه چې کم دی هغه مختصر کی او دا د انګریزانو ډېر لوی چال دی یو نوم بل چا مختصر نه کړ یو نوم چا مختصر نه کړ او دا چې کم دی محد لیکي یو نوم چا مختصر نه کړ چرته خپل نوم نه بی لري کړو نه تی جی لري کړو نه تی اچ لري کړو نه تی ډی لري کړو نه تی سی لري کړه د حضور علیه الصلاۃ والسلام کله یو خسته نوم مبارک راشي دا په د باندې بوج شي د دې د لیکل اکثر دکانونو باندې لیکلي مختصری لیکلي یو غره د خدای رسول خاطر وکای چرته د خپل د حضور علیه الصلاۃ ک نوم کې مو دا نوم راځي نو چرته مختصری ونه وای
انګلیش کې لیکي کار جب کې لیکي دا به مکمل لیکي او بعض خلک وسره بیا صرف سواد لیکي وایي په صرف لیکي نو سواد وسره لیکي دا سواد لیکل هم لوی سازش ده یا به مکمل لیکي صلی الله علیه و آله وسلم یا علیه الصلاۃ والسلام او چې دا نشي لیکلې په زبان باندې وایا بیا سواد ملیکا د بابا جی څومره ما سره قلمي نسخې دي چې بابا جی مبارک اشعار لیکلي دي مثلا دا دی پکې چې زلتاشم قربانی یا محمد نو ورسره دی خو لیکلي دي صلی الله علیه و آله وسلم مکمل لیکلي دي ټول دام نه چې یو سره لیکلي دي حالانکه مسله دا ده چې په یو محفل کې بار بار ذکر کیږي تا یو ځل وې کافی دی مگر دای شکو دا مینا واپدی نوم باندې د دې عاشقانو زلونو ته قرار ملاوي ده تنگیدل پنا چې څومره به وی بار بار به ورته پاغي باندې خون ملاوي ده ځکه بابا جی فرمایي دې محمد خوږې نامې نه دې سردار قربان بیا بیا دې شم تر دې حسین زیبا رخسار قربان او استاد پیزار تر خور یا نبی خیر البشر محمد امین کړه پاک الله په هزار وار قربان ځکه عزتمندو چرته د حضور مبارک نوم مبارکي نن سبا ډېر جری شوی دي څوک راشي یا ته ورانه کی یا ته نورانه کی نه نه جی نه د الله سره برابر ای بدبخت چې ماشوم هم یغه ته پته د چاغه الله دې دا محبوب دا بنده دی وایګه دې باندې او یا چې کوم دې څه چلو کی دا نوم سره دا ظلم او زیاتې کوي په دې وجه باندې د حضور علی السلام نوم مبارک چې راشي د خپل ذوق او د خپل شوق او د خپل محبت دا غي اظهار کوي اذان کې اوریدل شي اشهد ان محمد رسول الله ټول فتاوی د معتبر فتاوی لیکلي دي بلکې فتاوی شامی چې دا معتبره فتاوا د هر مفتی چې کله مفتی جوړیږي نو دا فتوا دا مخې ته ای لیکلي دي چې کله دغه اذان کې اوریدل شي نو پکار دادا چلو منی زل ویلو باندې انسان جواب ورکی صلی الله علیه یا رسول الله او پدیم زل ویلو باندې دا خپل مټه ګوتی چې دی دا کل کی او دا دوانه په خپل سترګو باندې ولګي او داغه نه پس وی چې قرۃ عینی بک یا رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول الله د خصوصیات بیان کړی دي چې د دې انسان چې کم دې سترګې په الله جل جلاله خیر مزیدار د دې نظر باندې کمزوري کیږي د زمکو د سترګو بیماری به ناراضي سترګو نظر به خوي د سترګو بیماری نه به الله پاک ساتي او بیا فرمایلی دي چې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دا عمل وکړ نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایل چې څوک دا عمل کوي کوم عمل چې زما د غیار غار ابوبکر صدیق کوي نو کان معي رفیقی فی الجنه دی په جنت کې زما عملګرتیا کوي دی وجنا دا ځان سره یاد ساتي او دویمه دا خو افسوس دا دی چې دا چون کې زمونږ یو عمل دی په خوان اهل سنت و جماعت خو هغه عمل دي چې کوم صحابه را روان دي نو د نن زمانه دي خلکو په دې باندې دغه جوړ کړل چې نه چې دا سی وکي دا بریلې دي نو بریلې خو الحمدلله نن سبا امک سړی نوم دی چې ساده الله او دغه رسول او دغه صحابه کرامو په خود له شو طریقو باندې الحمدلله منګول کلکی نیولې دي والحمدلله په دغه لار باندې روان دي نظر سبق ویلو هغه یو سړي سره ودرېدو هغه یو کس ودرېدو سره ودرېږي دې خرابه ده زما والد صاحب دې پاتو کې سره تاسو مشوران هغه دا کې څه فرق دی وې دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره انتهایی محبت کوي بس پیغمبر علیه دماغ والد صاحب روان شو وې بس ځم بری نه بیا سبحان الله زکه عزتمندو په دې باندې بس هر انسان دا یو دویمه دا وخت مختصر دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې جبرائیل راغی ماته وی چې هلاک شاغ انسان چې داغه په جون کې داغه والدین داغه مور یا داغه پلار داغه په جون کې بډاوالی تورسی د بډاوالی عمر تورسی او داغي په خدمت باندې د ځان د جنت لایق او مستحق نکی دغه انسان هلاک او تباشا حضور فرمایي چې ما په امین وای چې د چا والدین په دنیا کې د بډاوالی عمر تورسی او د هغه په خدمت باندې د انسان ځان د جنت لایق جوړ نکی دا انسان هلاک شاه حضور فرمایي ما په امین وای عزتمندو سوچو کای ډېر پلاران او مېندې د دنیا نه داسې لاړو چې بچو ور پسې چې کم دې سره غستی دي چپړې راغستی دي بچو چې کم دې والي ټکولی دي او دومره چې کم دې حد له ټکولی دي چې اغي ورتا په دنیا کې خیره کړی دي ذلت او رسوایی مقدر جوړ شوی دی عزتمندو یاد وساته دا موقع بیا بیا ناراضي دا موقع بیا بیا ناراضي هر یو انسان دا سوچو کوي چې مال الله دا نعمت را کړی دی چې زه د دې نعمت قدر وکم زه د دې نعمت قدر وکم او د دې په خدمت باندې مال الله جنت راکړي
او که د چا نه داسې تللی دي نن هم ورسره مکشته لاړ دي شي د هغې قبر ته دي کښېني او د هغې قبر ته د سوره نور والا تلاوت نه سوره یاسین نه ورځي سوره فاتحه سوره اخلاص دي لولي او بار بار کم از کم څلوېښت ورځې د متواتر لاړ شي او دې دې هلته کې خپل ورد کوي تلاوت دې کوي الله به په قبر کې هم د هغه والدینو روح د ده نه رضا کړي ځکه عزتمندو دا دویم امین او دریم دا چې حضور فرمایل چې جبرائیل مال راغی او ماته وی چې هغه انسان هلاک شه چې په چا باندې د رمضان المبارک غوندې ښکلې میاشت راله او په دې میاشت کې هم د چې کوم دی د دنیا دغه الله لاب پرې نه ښوده په دې میاشت کې هم د دغه لوفری پرې نه ښودې او په دې میاشت کې هم د الله د رحمت ځان قابل جوړ نه کړ حضور فرمایي جبرائیل ماته ووي چې دغه انسان هلاک شه ما پې امین ووي نو ماله جواب راکړې عزتمندو بچ بشي څوک د دې نه بس عزتمندو اخري ورځې دي راشه د حضور دین ته واپس شئ او خپل چې کوم دی دا خپل زړه کې عزم وکړئ کلکه مضبوطه اراده وکړئ چې زه به انشاءالله دا ورځې او دا چې ورځې ښې تېرې شوې دا به ستاسو په ټول ژوند باندې اثر انداز وي انشاءالله په دې شپو کې کرکټو نه ځان وساتئ په دې شپو کې د الله لاب نه ځان وساتئ په دې شپو کې دا شپې په جومات کې تېرې کړئ اکثریت جومات کې تېرې کړئ څوک اعتکاف نشي کولی مه کوئ نشي کولی ګرانه دا ورته کارونه کوي دا کوي شپه خو جومات کې تېرولی شئ روزه ماتې وشي تراویح وشي هغې نه راشه تلاوت وکړه ذکر کوه بیا د هغې نه پس راشه کښېنه معتکفینو سره خوا کې کښېنه هغې هم د کاره مه وباسه خپل تلاوت کوه هغې به خپل تلاوت کوي دعاګانې کوه شپه به پېشوني پورې الله سره تېره کړه د هغې نه پس بیا زه ټول معمولات کوه مګر عزتمندو دا شپې د الله جل جلاله سره په ډېر مناجاتو کې تېرول پکار دي الحمدلله تېر ځل په شانتې بیا به هم دلته اعتکاف کېږي کم دوستان چې اراده لري بالکل انشاءالله په خدمت به کېږي پکار دا ده چې راشي او کم دوستان داسې دي نو هغې په خپلو جوماتونو کې جومات د سني وي چې چېرته وابي او چېرته بدعقیده سړی په هغې کې نه وي ځکه چې لس ورځې ورته پروت چې راوځې نو عقیده به یې دله خرابه کړي نو داسې جومات چې هغه چې کوم دی د یو صحیح العقیده سني جومات وي پکار دا ده چې په هغې کې چې کوم دی خامخا اعتکاف ته کینی بنده نو انشاءالله زما یقین دی چې الله به زموږ په حال باندې رحم وکړي او بل عزتمندو نن هغه ورځ ده چې پرونه پورې کومو خلکو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عزت او د ناموس په قانون کې تبدیلی راوسته کومو خلکو چې ممتاز قادری پانسی که او کومو خلکو چې د حضور علیه السلام د عزت او ناموس دشمنانو قادیانانو ته لارې کولاو کړې او چې حمایتونه وکړه د هغې خلکو د حکومت نور لاړه ډوب شو پوهېږئ دې باندې لاړل ځکه زه وایم د دنیا په دیش کې باندې مه دوکه کېږه پرونه پورې دی چې کوم دی برید تاول کنه چې زمون حکومت دی زمون حکومت دی لاړ حکومت ختم شو حکومت ختم شو ذلیل شوې رسوا شوې شرمنده شوې خلک به دې په چپړو باندې ولي چاته به مخامخ نشي ستا حکومت ختم شو ستا ورځې ختمې شوې مګر ممتاز قادري نن هم په زړونو باندې ژوندی دی ممتاز قادري نن هم په زړونو باندې حکومت کوي سبا به هم کوي او سل کاله پس به هم کوي ستا زمانه لاړه مگر داغه زمانه نه ده تلې ستا زمانه ختم شوه مگر حاجی محمد امین رحمه الله د خورم خلق قدر کوي ستا زمانه لاړه مگر د مجاهد اعظم فضل واحد بابا جی د تورنګزو چې کم دی داغه د درد خورم خلق قدر کوي ستا بادشاهي به ختم شي ستا اډوکي به ختم شي پته به هم چاته نه لګي چې اډوکي دې چرته وراسته شو قبر دې چرته دی او څومره سپي پې د ورځې اوړي وراوړي مګر د دې خلکو د قبر نه به هم چې کوم دی خوشبانې روانې وي ځکه عزتمندو بس دا سوچ وکئ چې دا د دنیا الله لاب دا د دنیا بادشاهي او دا د دنیا چې کم دی د دنیا زیب و زینت چې تا لاړل د هغې سره د پنځه کاله حمایتونه وکړه نو هغه ورځې چې کم دی بیانو وی موږ له نواز شریف د خپلې وفا صله را نه کړه مې د وفا صله خو یې دله ځکه در نه کړه د وفا صله ځکه در نه کړه چې ته بل ځای ته د لاس ور واچو که تا د حضور در خورو ته ځان سپارلی وې نو یو درد داسې درد دی چې هغې کې بې وفایي نشته نور خوبان کله وفا کله جفا کا بې له دې چې ستا پیشه مولا وفا کا تا به د وفادار نبي لمن را ټینګه کړی وې تا به د وفادار نبي د در خورو ته ځان سپارلی وې نو تا ته به وفا ملو شوې وې تا ته به دنیا عزت هم ملو وې تا ته به آخرت عزت هم ملو وې تا د حضور د دین د دشمن د حضور د ختم نبوت د دشمن د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د یو ډېر عشق چې هغه 500 ته رسولی و د هغې لوی بدبخت او ذلیل انسان لمن را ټینګه کړه نن وهچغې مال وفا را نه کړه مونږ ځکه وایو وفا در یو دی
چالته د بے وفای تصور نشتا کانو لهم وفا ور کړی دا ونو لهم ور کړی دا بوټو لهم ور کړی دا او خانو لهم ور کړی دا خرونو لهم ور کړی دا او چې کوم دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زناور لهم ور کړی دا پیریانو لهم ور کړی دا انسانانو لهم ور کړی دا څوک دې بے وفا نه دی راغله هغه یو درد دی هغه درد د مدینه منورې د جانان مبارک دا زکه عزت مندو بس هر انسان یو خنن چې دی تحریک د طرف نه استاد صاحب حکم دی استاد صاحب حکم دی چې نن تاسو ټول 2 رکعاته نفل د شکرانه ادا کې او شکر وباسه په دې باندې چې یا الله ستالاک لاک شکر دی چې مونږ دې د دې غلیظ او بے غیرت او کمرانانو نه خلاص کړو او بیا صرف شکر نه شکر وستل خدای دې نعمت دی بیا د دې شکر بیا دویم حق دا دی چې تاسو آینده د پاره عزم وکړئ کله کا اراده وکړئ چې مونږ به هغه خلک یې سملو ته نه لیږو چې کوم خلکو کې د دین جذبه نشته یا کوم خلک نوم د دین استعمالوي او په منځ کې بیا د غدارانو حمایتونه کوي او بیا د هغې مضبوطیا دپاره سبب او ذریعه جوړیږي چې کله په دې عزم باندې انشاءالله تعالی خپل عزم مضبوط کو بیا زما یقین دی انشاءالله تعالی په مونږ باندې به خدای الله ښه حکمرانان راولي او د دغې نه پس اخري د جمعې په دې ښکلي ساعتونو کې تحریک دپاره د زړه نه دعاګانې وکړئ چې الله کریم جل جلاله تحریک لبیک یا رسول الله تعظیم تر کامیابی ورکي کوم خلکو چې د مسلمانانو سودا وکړه چا باندې یو بیان راوځي چا باندې یو راوځي چا باندې بل څوک د 4,000 مسلمانانو چا 4,000 مسلمانان چاله ورکړي دي د پیسو په عوض کې چې کم دی خپل آقاګانو له ورکړي دي چا د خپل امت د لونو سوداګانې کړي دي او چا د خپل قوم او د وطن سودا کړې ده چا د خپل ضمیر سودا کړې ده چا د خپل ایمان او د عقیدې سودا کړې ده چا عقیده خرڅ کړې ده په یو کرسۍ او په یو پیاله باندې او چا ایمان خرڅ کړی او چا ضمیر خرڅ کړی دی بس د دې بې ضمیر خلکو نه نور لاس چې کم دی راون غاړی بې ضمیر خلک نور تعالی هیڅ هم نشي کولی علاوه د ذلت او رسوایۍ نه علاوه د شرمندګۍ نه تعالی هیڅ هم نشي درکولی ورځ په ورځ باندې هر یو شی ګرانېږي هر یو شی اوچتېږي وجه څه ده دا بې ضمیره خلک دي او د دې بې ضمیرو سره مونږ چې کم دی چرې ترقي نشو کولی چې چا د امت لونه چې کم دی په سوداګانې د هغې وکړې ته د هغې نه دا تمه ساتې چې اب اسلامي قانون دپاره کوشش وکړي نه الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي او رب العزت دې د ملک لا ښایسته او صحیح حکمرانان ورکړي او د رمضان المبارک په دې ښکلي ساعتونو کې دی الله کریم ټول مسلمانان چې دي چې څوک د کفارو تسلط کړي الله جل جلاله دې ازادي نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه